저희 함께 저희를 위해 십자가시 돌아가신 예수님의 사랑을 생각하면서 함께 다 같이 일어나셔서 찬양하셨으면 좋겠습니다. In the darkness we were waiting, without hope and without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose, all of heaven held its breath, till the soul was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who had come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit a flame. Now this gospel truth of old shall not be and shall not fade. For the blood in His name, it is freedom, I am free. For the love of Jesus Christ, who has
모든 능력과 모든 권세 모든 것 위에 뛰어나신 주님 세상이 증명할 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네 모든 나라와 모든 보좌 이 세상 모든 경이로움보다 이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신 나의 주님 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주 모든 능력과 모든 권세 모든 것 위에 뛰어나신 주님 이 세상 증량할 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네 모든 나라와 모든 보좌 이 세상 모든 경이로움보다 이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신 나의 주님 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주 The Savior alone carried the cross for all of my debts. He paid the cost. Salvation complete. Forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one
who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Power on earth, not even the grave can separate us from mercy and grace. It's faithful to save, His blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus make us pure as snow. Stand in your freedom. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. 기도를 순서를 이어가도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 오늘 저희를 이 자리에 모여 주님을 위해 예배를 허락하심에 감사드립니다. 성 금요일로서 저를 위해 대신 돌아가신 예수님을 기억하며 주님의 사랑과 은혜를 감사하며 찬송과 영광을 드립니다. 주님의 자녀로서 자격이 없는 구원을 받고 넘치는 은혜를 잊으며 말로는 주님을 사랑한다 하지만 세상의 유혹에 넘어가 죄를 짓는 것을 제가 회개해 드립니다. 언제나 저희 옆에 성령님과 함께 동행하시며 힘들 때나 외로울 때 저희의 마음을 감싸 주시는 주님, 저희와 함께 하셔서 저희가 세상에 나가 주를 잘 알지 못한 이들을 전도할 수 있도록 도와주세요. 그들이 하나님의 섭리를 경험할 수 있고 그들도 함께 저희와 형제 자매로서 한자리에 모여서 주님을 같이 예배할 수 있는 날을 같이 올 수 있는 날을 기도드립니다. 이제 주원열 목사님께서 예배하시는데 함께 하셔서
전하시는 말씀을 듣고 함께 하셔서 저희가 그 성령님 하느님께서 저희가 들려주시는 말씀 잘 듣고 이번 부활절 준비 잘 할 수 있도록 도와주세요. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 성경 말씀 마태복음 22장 27절로 31절 말씀을 봉독하겠습니다. 저는 여러분이 하나도 안 보이네. 마태복음 27장 27절로 31절 제가 읽겠습니다. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮고 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇어 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침 뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 희롱을 다 한 후에 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. 아멘. 우리 교회는 지난 주일 순환주일로 지켰죠. 패션 선데이 하고 이번 주일은 이제 부활주일이 돼요. 근데 교단에 따라서 지난 주일을 이제 팜 선데이로 지키는 교회도 있죠. 팜 선데이는 팜을 들고 군중들이 호산나 예수님을 예루살렘 입성을 환영한 것을 기념하는 것이죠. 그 교회들은 이제 오늘 이 금요일 날 예수님의 순환을 십자가의 순환을 오늘 이제 기념하는 것이죠. 우리는 순환 주일에 하는 교회들도 있고 또 순환 주일을 팜 선데이로 지키고 성금요일에 예수님의 순환을 하는 날도 있고 하는 교회도 있고 오늘은 굉장히 특별한 금요일인데 이 성금요일을 세상 사람들은 굿 프라이데이라고 그러잖아요. 그래서 뭐가 이렇게 좋아서 굿 프라이데이라고 그럴까? 그래서 전에 알았었는데 또다시 잊어버린 것 같아. 또다시 구글을 찾아봤더니 간단히 말해서 이제 굿이라는 게 옛날에는 홀리라는 거룩하다는 뭐 그런 뜻이 있었대요. 또 굿하고 god하고는 굉장히 또 관계가 있대. God is so good. 그런 뭐 이제 etymological explanation이 있고 이제 theological한 거는 예수님의 죽음은 부활로 연결되기 때문에 그냥 죽음으로 끝나는 것이 아니라 부활로 연결되는 죽음이기 때문에 굿 프라이데이다. 또 이렇게 설명한 것도 보았습니다. 오늘은 특별한 금요일인데 이 가시면류관이라는 제목을 가지고 예수님이 그 희롱을 당하신 그 장면을 우리가 같이 한번 생각해 보고자 합니다. 로마 군병들이 지금 빌라도의 관정에서 십자가를 지워서 골고다 언덕 끌고 가기 전에 희롱을 했어요. 그 장면입니다. 근데 그 전에 누가 예수님을 빌라도한테 끌고 왔는가 하면 당시에 예수님을 굉장히 젤러스했던 그 대제사장과 종교 지도자들이었습니다. 그 대제사장들이 주동이 되어서 예수님을 빌라도 총독에게 데리고 왔죠. 우리에게는 사람을 죽일 수 있는 권한이 없습니다. 그러니까 이 사람을 죽여주십시오라고 데리고 온 거예요. 그러면서 뭐라고 이제 고소를 했나 하면 백성을 미혹하고 가이사에게 황제죠. 가이사에게 세 바치는 것을 금하며 자칭 왕이라 합니다. 이렇게 고소했습니다. 그래서 빌라도의 첫 질문이 네가 유대인의 왕이냐? 라고 물어봤죠. 예수님은 그렇다라고 대답했습니다. 근데 빌라도가 볼 때에 예수님은 뭐 부하 군사도 없고 무슨 무기도 없고 자금도 없고
점령한 땅도 없고 어디로 봐서 유대인의 왕이라고 할 만한 그러한 면이 없죠. 독립군의 사령관이 될 수 없었고 빌라도가 볼 때에는 그냥 이 사람은 좀 과대망상증인가 아니면은 좀 광신자인가 그렇게 아마 봤을 것 같아요. 그래서 빌라도는 예수님을 신문한 다음에 군중들에게 말합니다. 이 사람이 무슨 악한 일을 했느냐? 아무리 봐도 나는 이 사람에게서 죽일 죄를 찾지 못했다. 그렇게 말하죠. 누가복음 23장에 보면 빌라도가 3번이나 말했습니다. 3번이나 반복해서 나는 이 사람에게서 죽일 죄를 못 찾겠다. 빌라도는 예수님의 무죄를 알고 있었죠. 유대인의 왕이라고, 자칭 유대인의 왕이라고 하는 것이 죽일 만한 죄가 되지 못했다는 것이죠. 진짜 이 사람이 군사들을 이끌고 로마를 대항하고 그런 것도 아니었고, 그렇기 때문에 죄가 없다고 계속 그러는 것이죠. 그런데 어째서 빌라도는 예수님을 십자가에 못 박으라고 내어줬는가? 우리가 매주일 예배 시간에 신앙 고백을 하는데 거기에 사람 이름이 하나 들어가잖아요. 본디오 빌라도. 우리 신앙 고백에 들어가는, 그것도 안 좋게 들어가는 이름이 되어버렸어요. 성경을 읽어보면 예수님을 살리려고 했어요. 빌라도는 끝까지 죄가 없다는 것을 알았고 끝까지 살리려고 해서 막 바나바라는 사람을 내세워서 또 살려보려고 그러고, 빌라도의 부인이 막 사람을 보내서 그 사람을 죽이지 말라 그러고 막, 그래서 빌라도는 정말 안 죽이려고 했던 사람인데 어떻게 해서 사도신경에 들어가게 되었을까? 그것이 마태복음 27장 24절에 있습니다. 밀란이 나려는 것을 보고, 라이어트죠, 반란이 일어나려는 것을 보고 마음을 바꿨다는 것입니다. 당시 6월절이기 때문에 엄청난 인파가 예루살렘에 모여 있었습니다. 100만 명이 모였다고 요세푸스라는 역사가는 예상을 했어요. 정확히 모르지만 하여튼 발 디딜 틈 없는 엄청난 인파가 있었는데 빌라도는 자기 수하에 군사가 3,000명이 있었습니다. 3,000명을 가지고 치안을 유지하고 있었어요. 100만 명이 덤벼들면은 어떻게 되겠어요? 1월 6일 날 미국 국회의사당에서 2,000명의 국회의사당 경찰이 있었지만 수만 명이 덮치니까 막 밀렸잖아요. 그리고 사람들이 다 국회의사당 안에 들어가서 의장석에서 막 그러한 난동이 벌어지게 됐는데 그 정도가 아니죠. 이거 지금 반란이 일어나면 빌라도는 자기가 죽을지도 모르는 그런 지금 엄청난 인파가 앞에 있는 거예요. 그래서 마음을 돌리게 됐다는 것입니다. 요한복음 19장 12절에 보면 유대인들이 소리질러 가로되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아닙니다. 자기를 왕이라고 하는 자는 가이사를 반역하는 자입니다 라고 말했어요. 지금 이 사람이 유대인의 왕이라고 그러는데, 유대인의 왕이라고 스스로 주장하는 사람은 지금 로마 황제를 반역하는 자인데, 이 사람을 당신이 안 죽이면 당신은 로마 황제의 충신이 아닙니다. 이렇게 아주 기가 막힌 협박을 했던 것이죠. 그래서 예수님을 결국 십자가에 못 박도록 넘겨줬다는 것입니다. 그래서 이제 로마 군병들이 이제 예수님을 데리고 가려는 순간인데, 그 전에 먼저 로마 군병들이 희롱을 했어요. 예수님을. 로마 군병들이 볼 때에도 예수님은 굉장히 좀 웃기는 사람이었던 것 같아요. 네가 유대인의 왕이라고? 네가 감히 우리 황제를 대항하는 왕이라는 것이냐? 이놈 진짜 웃기네. 하하하. 그리고 막 웃었을 것 같아요. 로마 군병들은 연극을 했습니다. 그래서 예수님한테 예수님 옷을 벗기고 홍포를, 빨간색 옷이죠, 스칼렛, 왕들이 입는 빨간색 옷을 입혔어요. 뭐 누더기 같은 거겠죠? 진짜 왕의 옷이 아니라. 왕은 이 셉터라고 군대 무슨 지휘관들이 갖고 있는 탁 지휘봉처럼 그 막 금으로 보석으로 되어 있는 탁 셉터를 탁 들고 있었잖아요. 권위의 상징이었는데 그 대신 예수님의 손에다가 갈대를 쥐어줬습니다. 자, 왕이니까 셉터를 쥐어라. 그리고 이 왕관을 씌워줬죠. 왕관을 씌워줬는데 그것이 가시면류관을
씌워줬다는 것입니다. 그냥 희롱만 하려면은 갈대로 면류관을 만들어서 씌워줄 수 있었을 것인데 예수님의 고통을 주기 위해서 아주 뾰족한 가시가 있는 가시 면류관을 예수님의 머리에 씌웠습니다. 그리고 그 앞에 엎드려 무릎을 꿇고 경배했습니다. 장난치는 거죠. 유대인의 왕이여 평안할지어다. 영어 성경에 보면 Hail, Hail, 만세, King of the Jews, 유대인의 왕이여 만세수를 누리소서, 뭐 이렇게 막 장난을 친 것이죠. 그렇게 희롱한 다음에 침을 뱉고 갈대를 빼사 예수님의 머리를 때렸습니다. 주님이 조롱과 멸시, 고통과 희롱, 비웃음과 천대를 받은 것을 우리가 생각할 때에 우리는 교만을 버릴 수 있다. 스펄전 목사님이 예수님의 머리에 쓰인 그 가시면류관은 Sacred Medicine이다. 신성한 약이다. 그렇게 붙였어요. 교만이라는 병을 고칠 수 있고 원망과 불평이라는 병을 고칠 수 있다. 그렇게 말했습니다. 어떤 목사님이 젊은 목사님이 있는데 목회가 너무 힘들어가지고 교인들이 너무 못 살게 굴어서 연로하신 어떤 존경받는 목사님을 찾아가서 상담을 했다고 합니다. 교인들 때문에 도저히 더 못하겠습니다. 이제 저는 사임하려고 합니다. 그렇게 말했다 그래요. 그랬더니 그 선배 목회자님이 뜻밖의 질문을 했습니다. 교인들이 목사님의 얼굴에 침을 뱉은 적이 있나요? 아니요, 그런 적은 없습니다. 그러면 교인들이 목사님을 때린 적이 있습니까? 그런 적도 없습니다. 그러면 교인들이 목사님의 옷을 벗기고 조롱하고 비웃은 적이 있습니까? 아니요. 그럼 교인들이 채찍질하고 가시면류관을 씌우고 십자가에 못 박은 적이 있습니까? 거기까지 듣고 깨달았습니다. 목사님이 깨닫고 하나님의 도우심을 받고 계속 목회하겠습니다. 이렇게 대답했다는 것이죠. 예수님의 그 고난, 예수님의 그 조롱을 받으시고 희롱을 받으시고 그 모욕을 받으시고 그것을 깨달을 때 우리는 교만을 버릴 수 있고 우리 자신의 당하는 이런 모든 어려움, 고통, 고난을 이길 수 있는 힘을 갖게 된다. 그래서 Sacred Medicine이라고 말했던 거예요. 근데 그 스펄전 목사님의 설교에서 아주 놀라운 인사이트가 있었어요. 그건 뭐냐면 우리도 로마 군병들처럼 예수님을 조롱하는 자가 될 수 있다는 것입니다. 아니, 대부분 우리는 예수님을 지금 조롱하고 있다는 거예요. 왜 그런가? 우리가 예수님을 주님이라고 고백하면서 예수님의 종으로 살지 않는 것입니다. Lord, my Lord라고 하면서 예수님 말씀에 전혀 순종하지 않는 거예요. 예수 우리 왕이여 주님을 찬양하는데 정말 왕으로 대접해드리는 것이 아니라 예수님을 조롱하고 있는 것이죠. 예배 시간에는 주님 앞에 무릎을 꿇고 경배한 다음에 삶 속에서는 하나님의 영광을 가리는 예수님의 얼굴에 침 뱉는 행동을 하면서 살아가고 있는 로마 군병하고 똑같은 삶을 우리가 살고 있다는 것입니다. 예배 시간에는 예수 우리 왕이여 라고 찬양을 했지만 주님께서 나의 심령에, 나의 가정에, 우리 삶의 현장에서 왕권을 행사하고 있지 못하시죠. 만약에 왕권을 행사하신다 하면 우리는 거부 반응을 일으킵니다. 예수님이 나의 썩은 것 혹은 악취가 나는 병든 곳을 주님이 건드리면 알레르기 반응을 일으키죠. 상관하지 마세요. 여기는 나의 영역입니다. 여기는 내 마음대로 하겠습니다. 그렇게 말한다는 것이죠. 내 마음도 내 것이고 내 몸도 내 것입니다. 내 돈도 내 것이고 내 자식도 내 것이고 내 생명도 내 것이고 주님의 것은 죄송하지만 하나도 없습니다. 그냥 립 서비스만. 그러면 주님이 뭐라고 하실까요? 지금 나를 놀리는 거냐? 그렇게 말씀하시지 않겠어요? 예수님을 조롱하는 거잖아요. 스펄전 목사님은 그
빌라도의 관정에서 예수님을 조롱한 로마 군병들은 정말 뭘 몰라서 그랬기 때문에 우리처럼 정말 뭘 다 알면서도 똑같은 행동을 하는 우리가 더 나쁘다고 그렇게 말을 했습니다. 우리가 더 질이 나쁜 그런 죄인들이다. 우리가 신앙 고백, 예수님은 나의 주님이십니다. 나의 왕이십니다. 고백을 했지만 전혀 삶 속에서는 예수님의 왕권을 인정하지 않고 예수님의 말씀대로 살지 않고 예수님이 나를 주권을 행사하려고 그러면 주권은 나에게 있습니다 라고 거부하고, 그래서 우리는 예수님을 조롱하는 삶을 살고 있다는 것이죠. 정말 예수님을 왕으로 대접한다면 우리는 마음속에 있는 온갖 우상들을 제하여 버리고 예수님보다 더 사랑하는 것을 다 버려야 되는 것입니다. 탐욕과 교만을 버리고 오직 주님이 왕으로 다스리시는 성전을 우리 마음에 이루어야 하는 것입니다. 예수님이 가시면류관을 쓰셨고 우리는 예수님의 가시면류관을 바라볼 때 우리는 그 많은 것을 깨닫게 됩니다. 이 가시라는 것이 근데 성경에서 저주를 뜻했어요. 창세기 3장에 보면은 아담에게 이렇게 말합니다. 땅은 너 때문에 저주를 받아서 곡식과 채소 대신에 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. 가시가 나올 것이다. 곡식과 채소가 나오지 않고 너 때문에 저주를 받아서 가시가 날 것이다. 그렇게 말했어요. 주님이 저주의 상징인 가시로 만든 면류관을 머리에 쓰신 것은 또한 그처럼 하나님 앞에 저주받은 자로서 십자가를 지셨다는 것을 또 보여주고 있습니다. 그런데 히브리서 2장 9절에 보면 이렇게 말씀합니다. 죽음의 고난 받으심을 인하여 영광과 존귀로 관을 쓰셨다. NIV 성경에 보면 Now crowned with glory and honor because he suffered death 라고 그랬어요. 십자가에서 가시면류관을 쓰고 죽으셨기 때문에 지금은 영광과 존귀의 크라운을 쓰셨다라고 말씀합니다. 그것을 영어로 간단히 표현하면 No cross, no crown이에요. 아주 중요한 성경의 원리입니다. 예수님에게만 적용되는 것이 아니라 우리 모두에게 적용되는 원리예요. No cross, no crown. 고난이 없이는 영광이 없습니다. 예수님은 십자가를 영광으로 여기셨습니다. 요한복음 17장 1절에서 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하소서. 때가 이르렀다는 것은 제가 이제 십자가를 질 때가 되었습니다. 속죄의 제물로 희생될 때가 되었습니다. 그런 뜻이죠. 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하옵소서. 십자가에 달리시는 것을 영광으로 보셨다는 것을 알 수 있죠. 요한복음 12장 23절에서도 인자의 영광을 얻을 때가 왔도다. 인자는 예수님 자신을 가리키는데 이제 때가 왔다. 근데 영광의 때가 왔다. 이렇게 말씀하셨습니다. 사람들은 십자가 앞에서 침뱉고 고개를 흔들었지만 주님은 십자가에 달리시는 것을 영광을 얻는 것으로 보셨습니다. 왜냐하면 십자가에 달리심으로 영광과 존귀로 관쓰시는 주님이 되시기 때문인 것이죠. 성경은 인간이 얻을 수 있는 참된 영광은 이 세상에서 얻을 수 있는 것이 아니라 장차 하나님이 주시는 하늘의 영광이다라고 말씀합니다. 성경에서 가장 부귀영화를 누렸던 솔로몬이라는 사람이 마지막에 부귀영화를 다 누린 결론을 얘기했죠. 전도서에서 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 영어 성경에 보니까 vanity, 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 vanity 그렇게 되어 있어요. 학벌도 헛되고 재물도 헛되고 명예도 헛되고 권력도 헛되고 다 헛되다 라고 말합니다. 사람들이 세상에서 얻으려고 애쓰는 그 모든 것들이 다 헛되더라 라고 말씀하고 있어요. 오직 하나님이 주시는 하늘의 영광만이 영원합니다. 근데 그 하늘의 영광을 누구에게 주시는가 하면 이 세상에서 주님과 함께 십자가의 고난을 통과한 사람에게 그 영광을 주십니다. 그래서 사도 바울도 장차 주님이 주실 그 시들지 아니할 면류관, 마라톤에서 우승하면 면류관을 씌워주는데 그 잎사귀가 시들잖아요. 시간이 지나면. 네, 주님께서 주시는 면류관은 시들지 않는 면류관이라고 성경은 말씀하고 있어요. 시들지 않는 면류관을 얻기 위해서
자기의 모든 자랑들을 다 버렸다. 사도 바울은 자랑할 것이 굉장히 많았습니다. 학벌이나 명예나 그의 모든 삶이나 자랑할 것이 굉장히 많았지만 다 배설물같이 다 버렸다. 나는 이제 주님이 주시는 영광을 얻고자 함이라고 말씀하고 있어요. 로마서 8장 17절로 18절은 말씀합니다. 우리도 그리스도와 함께 영광을 얻으려면 그와 함께 고난을 받아야 한다. 우리가 받는 현재의 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다라고 말씀합니다. 그래서 크로스 다음에 크라운은 예수님이 걸어가신 길이지만 뿐만 아니라 예수님을 따라가는 우리 모든 크리스찬도 따라가야 되는 길입니다. No cross, no crown. 크로스를 지는 사람만이 크라운을 얻을 수 있습니다. 사탄은 어떤 사람인가? 어떤 존재인가? 사탄은 십자가를 지지 말라고 끊임없이 유혹하는 거예요. 왜 십자가를 지냐? 왜 힘들게? 베드로가 예수님이 이제 인자가 고난을 당하고 죽임을 당할 것이다. 처음으로 딱 그 사실을 제자들에게 밝혔을 때 베드로가 탁 나서 그랬죠. 그런 일은 절대로 일어날 수 없습니다. 라고 탁 막았습니다. 정말 예수님을 사랑하는 모습이었다고 우리 눈에 비춰지는 것이죠. 예수님은 뭐라고 말씀하셨어요? 사탄아 나에게서 물러가라. 베드로에게 십자가를 절대로 지셔는 안 됩니다 라고 말하는 베드로에게 사탄이라고 말했어요. 십자가를 막는 존재가 바로 사탄인 것이죠. 왜 힘들게 고생을 하느냐? 왜 너만 고생을 하느냐? 여러 가지로 계속해서 십자가의 길을 막는 것이 사탄이라는 것입니다. 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 사람의 일을 생각하는도다. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 예수님이 베드로에게 하신 말이에요. 하나님의 일, 십자가를 지시고 구원을 이루시는 그 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일, 그렇게 왜 고통을 당하시려고 합니까? 예수님이 왜 죽으시려고 합니까? 사람의 일을 생각하는도다 라고 말씀했습니다. 우리는 사탄에게 속지 말아야 되는 것이죠. 장차 주님이 주시는 썩지 아니할 영원한 면류관을 얻기 위해서 우리는 주님의 피 묻은 십자가도 달게 져야 하는 것입니다. 하나님은 십자가를 지는 자에게 크라운을 주십니다. 우리와 주님의 관계는 연합의 관계이죠. 주님과 함께 죽고 주님과 함께 사는 관계이죠. 그래서 주님과 함께 십자가를 지고 주님과 함께 왕관을 얻는, 영광을 얻는 것이 연합의 관계인 것입니다. 내 너를 위하여 몸버려 피 흘려 너를 위해 주었건만 너는 나에게 무엇을 주느냐? 여러분은 이 질문에 무엇이라고 답하시겠습니까? 주님이 지금 여러분에게 만일 십자가를 지라고 명하시면 뭐라고 말하겠습니까? 우리 국민학교 다닐 때 선생님이 심부름 시키면은 굉장히 영광으로 생각하지 않았어요? 우리 땐 그랬는데 이 많고 많은 애들 중에 선생님이 나보고 심부름 시키면 신나서 영광으로 생각하고 네 하고서 갔다 오신 적 없었어요? 선생님이 예뻐하는 애를 자꾸 시키잖아요. 너무 좋아. 선생님 심부름 시키는 게. 십자가를 지는 거라고 생각하지 않았어요. 예수님이 우리에게 십자가를 지라고 말씀하신다면 우리는 참으로 영광입니다. 많고 많은 사람들 중에 나에게 십자가를 지라고 하신다니 주님 정말 영광입니다. 라고 십자가를 달게 져야 하는 것이죠. 그런 사람에게 하늘의 영광을 주신다는 것입니다. 주님은 가시면류관을 쓰시고 죽으심으로 하늘의 영광과 존귀의 관을 쓰셨습니다. 뿐만 아니라 끝까지 승리하는 자에게, 믿음으로 승리하는 자들에게 의의 면류관, 생명의 면류관을 주십니다. 사도 바울은 믿는 사람들이 운동장에서 막 다름질하는데 썩지 아니하는 면류관을 얻기 위해서 다투는 자라고 그렇게 묘사했어요. 자기 자신도 의로운 재판장이 주실 의의 면류관을 사모한다. 그래서 다 이 면류관에 대한 것이 굉장히 많아요. 우리도 예수님께서 주시는 그 의의 면류관, 생명의 면류관, 영광의 면류관, 그것을 받기 위해서 우리는 예수님의 십자가를 지고 예수님을 따라야 한다는 것입니다. 계시록 2장 10절에서 서머나 교회를 향해서 주님이 말씀하셨습니다. 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 면류관을 내게 주리라. 잘하는 말씀이죠.
그 앞에 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가 너의 환난과 궁핍 그리고 사탄의 회에 속한 자들의 회방을 안다. 네가 지금 얼마나 어려운가. 가난하고 많은 환난이 있고 너를 막 방해하고 회방하고 그런 핍박하는 자들이 있고 정말 네가 힘든 상황 속에 있다는 것을 안다. 그러므로 조금만 더 참으면 이제 나아질 거다라고 말씀하시지 않고 네가 얼마나 힘든지 안다. 그런데 죽도록 충성하라 그렇게 말씀하셨어요. 죽도록 충성하라. 거기서 죽어라 그런 말씀이잖아요. 그리하면 내가 너에게 생명의 면류관을 주리라. 생명의 면류관은 끝까지 신앙의 정절을 지킨 자에게 주시는 상급입니다. 성경에서 면류관이라고 쓰인 헬라어는 승리의 관을 뜻하는 스테파노스예요. 온갖 핍박과 고난 가운데서 믿음을 지킨 자에게 주어지는 상급으로 영원한 생명과 함께 주어지는 승리의 크라운. 많은 면류관이 나옵니다. 생명의 면류관, 썩지 않는 면류관, 의의 면류관, 영광의 면류관, 승리의 면류관. 이 모든 것들은 가시 면류관을 쓰신 주님의 뒤를 따르는 그래서 죽도록 충성하는 자들에게 주님께서 주시는 면류관입니다. 주님을 따르는 길은 좁은 길을 걷는 것이고 험한 길을 가는 것이고 십자가를 지고 가는 고난의 가시밭길일 수 있죠. 그렇지만 우리가 달려갈 길을 다 마치고 끝까지 믿음을 지켰습니다. 사도 바울처럼 그렇게 고백할 수 있어야 되겠어요. 그래야 할 때 정말 주님께서 이기는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 우리가 다 받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 한번 통성으로 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리는 정말 주님을 조롱하는 삶을 살고 있지는 않았습니까? 주님을 왕으로 고백하면서도 주님의 뜻을 철저히 무시하고 살지는 않았습니까? 내 안에 계신 주님을 높여드립니다. 이 시간 정말 기도할 수 있기를 바랍니다. 정말 나의 왕이 되시고 나는 정말 주님의 종이 되겠습니다. 주님의 명령, 주님의 뜻을 늘 우리가 기억하고 주님의 뜻을 이루기 위해 살겠습니다. 나의 프레지던트가 되어 주십시오. 내 안에 거하시는 레지던트가 되실 뿐만 아니라 나의 프레지던트가 되어 주시고 내 마음의 왕자를 주님 앞에 내어드립니다. 좌정하시고 나를 다스려 주옵소서. 내가 주님의 뜻과 명령에 순종하는 삶을 살겠습니다. 이 시간 다 같이 한번 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 주님 앞에 간구합니다. 저희들 아버지 하나님, 예수님을 나의 구주로 고백하고 또 주님을 왕이라고 찬양하지만 우리 삶 속에서 주님의 뜻대로 살지 못하고 주님의 얼굴에 침을 뱉는 그러한 주님의 영광을 가리는 그런 삶을 살 때가 많이 있었습니다. 아버지 하나님이여, 정말 예수님을 조롱하였던 희롱하였던 로마 군병과 같은 그런 아버지 하나님이여, 죄를 지은 저희들 죄 용서하여 주시고 정말 아버지 하나님 주님의 십자가를 지고 따르는 자들 되게 하여 주시고 정말 주님의 그 걸어가신 길을 우리가 뒤따라갈 수 있도록 도와주시고 아버지 뜻에 순종하여서 십자가를 지었던 주님처럼 저희도 주님의 뜻을 따르며 주님의 뜻을 이루어드릴 수 있는 저희들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 주님, 그래야 저희가 정말 생명의 면류관, 의의 면류관, 승리의 면류관을 주님 앞에 받았을 수 있도록 도와주시고 아버지 하나님, 우리가 십자가를 지고 영광을 취하신 주님의 뒤를 따르는 참된 크리스찬들이 다 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 왕노릇하지 않게 해주시고 주님의 말씀에 순종하는 종들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 주님께서 경멸과 조롱과 저주의 가시기 면류관을 쓰고 고난 당하심으로 저희들에게 구원의 길을 열어주신 것을 이 시간 우리가 기억합니다. 이제는 존귀와 영광으로 간쓰신 주님을 바라봅니다. 저희들도 고난 후에 영광을 얻으신 그 주님을 따라서 고통과 고난을 끝까지 믿음으로 이기고 승리의 면류관, 생명의 면류관, 의의 면류관을 받게 하여 주시옵소서. 입술로는 주님을 왕으로 구세주로 고백하면서도 삶 속에서는 내가 주인 노릇을 하였던 또 내가 왕 노릇을 하였던 그러한 삶으로부터 돌이키게 하시고 주님의 말씀에 순종해서 기꺼이 십자가를 지는 착하고 충성된 종들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 이 시간 모든 능력과 모든 권세 찬양드리면서 헌금 보내는 시간을 갖도록 하겠습니다.
이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신 나의 주님. 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네. 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네. 나의 주. 모든 능력과 모든 권세 모든 것 위에 뛰어나신 주님, 세상이 증명할 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네. 모든 나라와 모든 보좌, 이 세상 모든 경이로움보다, 이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신 나의 주님. 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네. 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네. 나의 주. 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네. 짓밟힌 장미꽃처럼 나를 위해 죽으셨네. 나의 주. 하십시다. 이제는 가시면류관을 쓰시고 중한 고난을 당하신 주 예수 그리스도의 은혜와 귀한 독생자를 우리 죄를 위한 속죄제물로 내어주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 십자가의 고귀한 사랑을 우리 마음에 날마다 부어주시는 성령의 교통하심이 고난의 가시밭길을 끝까지 믿음으로 달리고 주님이 주시는 영광의 면류관 얻기를 다짐하는 주의 모든 백성들 위해 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.